Hello guys, today we'll start with the first session with the grammar. But before going to explain the grammar to you, I just want to give some basics in English. First meeku konni basics English lo konni basics ane teliyali. Before going to explain the grammar to you, I just give you some basics in English. So basics in English. Like when basics in English means, first of all you should know that every English sentence will have subject, verb, object. So I'll explain you what is the subject, verb, object clearly. See here, we'll take one small sentence here. See, he helped me. So in this, what is the subject, what is the verb, what is the object here? See, it is the subject, this is a verb, and it is object. How you said it? This is a subject, this is a verb, this is object. Ela chepparu mari this is a subject ani, idi verb, idi object ani. So you just remember, he helped me. Who is working here? He is working here. What he has worked? Helped. What is the verb he has done? Helped. Evariki help chesadu? Me. So subject means doer of the action. Doer of action. ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళని మనం సబ్జెక్ట్ అంటాము. ఏదైతే వర్క్ చేశారో దాన్ని మనం వర్బ్ అంటాం. అండ్ ఎవరి మీద అయితే వర్క్ జరిగిందో, ఐ మీన్ ద వర్క్ ఈజ్ డన్ అపాన్, ద వర్క్ ఈజ్ డన్ అపాన్, దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్. ఎవరి మీద అయితే వర్క్ జరిగిందో దట్ వి కాల్ యాజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వాట్ ఆర్ ద బీ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? వాట్ ఆర్ ద బీ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? Okay, B forms are, is, are, am, was, were. So these are the B forms in English. And what is the gerund form? What is the gerund form? Gerund form is V1 plus ing form. V1 plus ing form we call as gerund form, like eating, sleeping, running, like that. Now we'll step into the grammar. As we know that grammar has a topics, parts of speech, tenses, idioms, phrases, question tags, articles, reported speeches, active and passive voices. So now we'll start with the parts of speech. So how many types of parts of speech we have here? Here we have 8 types of parts of speeches. So what are the 8 types? First one is noun, second pronoun, next is verb, adverb, adjective, conjunction, interjection, and 8th one is prepositions. 8th one is prepositions. So parts of speech, in the parts of speech, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, interjection, and prepositions. As we know that noun also have many types. All the parts of speech also having a subcategories. Now we'll discuss with the noun. Now we'll start with the noun. Actually, what is a noun? Noun ante enti? The name of a person, place, or thing. So it's a name of a person, thing, or place. And nouns are further classified into common noun and proper noun. Common noun and proper noun. Proper noun. See, actually, what is a proper noun? So proper noun means it will name a specific item, and wherever the proper noun comes in between in the sentence, wherever the proper noun comes, it's always start with the capital letter. So that is a proper noun. And what is the common noun? It's a class of, it's a one whole class, and this one is a proper noun. So you are taking the specific name from the common noun. See here, suppose common noun is, we can take it as some teacher, writer, cookies,
So like that, that are the common nouns. If you want to take the proper noun from this, specifically you have to mention who is that teacher. Mr. Radhakrishnan, like that. And writer, we can take one writer, like R.K. Narayan. And cookies, we can take some cookie like Oreo cookies, like that. See, what is the difference between proper noun and common noun? So common noun is a class of people, and proper noun we are taking specifically who is that teacher, who is that writer, and who is that cookies. So proper noun ante ee class of people nunchi ee teacher ante mottham teachers vastaru, that is a common noun. Kani aa teachers lo specific ga evaru anedi ప్రాపర్ నౌన్ కింద వస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ రిమెంబర్, ప్రాపర్ నౌన్స్ అనేటివి సెంటెన్స్లో ఎక్కడొచ్చినా కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్తో మాత్రమే స్టార్ట్ అవుతాయి. లైక్ సి హియర్ కొన్ని చూద్దాం మనం. లైక్ కంట్రీస్ నేమ్స్ అనుకోండి, ద అమెరికా. సో ఈ అమెరికా అనేది కూడా ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద క్యాపిటల్ లెటర్ ఓన్లీ. అండ్ గాడ్ ఈజ్ ఆల్సో, సి హియర్ ఇట్ ఈస్ గాడ్. గాడ్ కూడా మనకు సెంటెన్స్లో ఎక్కడొచ్చినా కూడా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద క్యాపిటల్ లెటర్ ఓన్లీ, బికాస్ ఇట్స్ ఎ ప్రాపర్ నౌన్, ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫిక్ నేమ్. సో ఫర్దర్, బేస్డ్ ఆన్ కౌంటింగ్ we have countable nouns and uncountable nouns. Based on counting we have countable nouns and uncountable nouns. Okay, what are the countable nouns, what are uncountable nouns? That I will, okay. Countable nouns are, see, countable nouns, the words which can be counted. మనం వర్డ్స్ను కౌంట్ చేయగలిగితే వాటిని ఏమంటారంటే కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటారు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఫర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ బోత్ సింగులర్ ఫామ్, ప్లూరల్ ఫామ్. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ సింగులర్గా చేయగలుగుతున్నాం, అండ్ దెన్ ప్లూరల్ ఫామ్ ఆల్సో ఉంటుంది కదా. అంటే కౌంట్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే మనం సింగిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని ప్లూరల్ ఎంతైనా నెంబర్ ఉండొచ్చు. కాబట్టి కౌంటబుల్ నౌన్స్ విల్ హ్యావ్ అ సింగులర్ ఫామ్ అండ్ ప్లూరల్ ఫామ్. Both forms will have here. Like we'll take some example here. Chair ante plural form emautundi, chairs. Here singular form is bottle. Here we have a bottles. Okay, like a student, students. So this we call as a countable nouns. So you remember that countable nouns will have singular form and plural form because it is a countable. Next are uncountable nouns. Uncountable nouns means the words which are not countable, I mean which cannot be counted. So that means we are taking as a wholes. Rather than as parts. అంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ మీన్స్ మనం ఒక హోల్ థింగ్గా తీసుకుంటాం కానీ పార్ట్స్గా తీసుకోము. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ సింగులర్ ఫామ్. కాబట్టి దీనికి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్కి ఓన్లీ సింగులర్ ఫామ్ మాత్రమే ఉంటుంది, ప్లూరల్ ఫామ్ ఉండదు. బికాస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ హోల్ థింగ్, నాట్ యాజ్ ఎ పార్ట్స్గా తీసుకోవడం లేదు, దాన్ని ఒక మొత్తంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ నౌ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. సో సీ హియర్ నౌ. These are the examples of uncountable nouns. So machinery, furniture, luggage, information, scenery, advice, stationery, crockery, money. So these are all uncountable nouns. As I told you, uncountable nouns will not have a plural forms. It will have only singular form because we are thinking it as a whole form. So it will not have any plural forms. So you just remember, wherever you get this type of words, you should have only singular form. Like you should not get informations, sceneries, furnitures, advices, stationaries. That way it will not come. So it always has only singular form like this: machinery, furniture, luggage, information, scenery, advice, stationery, crockery, money. Now I have given some examples here. You just see these sentences and you tell me what is the wrong here. See. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ వర్డ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా, మెషినరీ, ఫర్నిచర్స్ ఇవి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా వాటికి ఓన్లీ సింగులర్ ఫామ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇవి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్.
కాబట్టి ఇక్కడ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ హియర్. ఇక్కడ నేను మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. ఇందులో చెప్పండి ఏం రాంగ్ ఉందో. నవ్ విల్ సీ హియర్. See, our institute has bought costly furnitures. What is the wrong in that? As I told you, these words will have only singular form because these are uncountable nouns. Kabatti where is the wrong? Kabatti wrong ekkundi meeku? Idi. This is wrong. So what is the right form here? Furniture. So our institute has bought కాస్ట్లీ ఫర్నిచర్, అంతేగాని ఫర్నిచర్స్ రాకూడదు, ఎందుకంటే అది అన్కౌంటబుల్ నౌన్. నెక్స్ట్ సీ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ద ఫ్యాక్టరీ హ్యాస్ మెనీ మెషినరీస్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రాంగ్ హియర్? సో దీస్ టూ పార్ట్స్ ఆర్ రాంగ్ ఓన్లీ. వై మెనీ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్? మెనీ కూడా ఎందుకు రాంగ్? ఇక్కడ మనకేంటి కౌంటబుల్ ఉంటే ఇన్ని చాలా ఉన్నాయి అంటాం, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అకౌంటబుల్, ఇట్ ఈస్ అన్కౌంటబుల్. కాబట్టి మీరు అక్కడ మెనీ కూడా యూజ్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ మెనీ బిఫోర్ దీస్ వర్డ్స్. ఈ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు దానికి ముందు మీరు ఎప్పుడు మెనీ అనేది యూజ్ చేయకూడదు, బికాస్ దీస్ ఆర్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. కాబట్టి మరి మెనీ యూజ్ చేయకపోతే అక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? ఏ లాట్ ఆఫ్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్. మీరు ఏ లాట్ ఆఫ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ దిస్ వన్ విల్ నాట్ హ్యావ్ మిషనరీస్. It's a wrong one. So what should we have here? Machinery. So what is the correct sentence now? The factory has lots of machinery. మనం ముందు ఏం చూసాము? మెషినరీ, ఫర్నిచర్, లగేజ్ అవి చూసాం. అంటే యాజ్ యూ నో దాట్ లగేజ్ అంటే చాలా మొత్తం కలిపేసి మనం లగేజ్ అంటాము. మెషినరీ అంటే కూడా ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న మొత్తం వస్తువులను కలిపి వాటన్నిటికి కలిపి మనము మెషినరీ అని పేరు పెట్టాము. ఫర్నిచర్ అంటే మన ఇంట్లో ఉన్న అన్ని వస్తువులను కలిపి మనము ఫర్నిచర్ అంటాము. అంటే చాలా వస్తువులు ఉన్నప్పటికీ కూడా వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ప్లూరల్ ఫామ్ టు దట్. మనం ప్లూరల్ ఫామ్ ఇవ్వడం లేదు, అది సింగులర్ అయింది, రైట్? సో మొత్తానికి కలిపి మనం పేరు పెట్టాం కాబట్టి దట్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ అ హోల్ థింగ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టేకెన్ యాజ్ అ ఓన్లీ సింగులర్ ఫామ్. ఇక్కడ చూడండి. సో నోట్ దిస్. సో నోట్ హియర్. Here we have some examples like cattle, people, police, peasantry. So these words are చూడ్డానికి సింగిల్ లాగా ఉన్నాయి ఇవి. లైక్ పోలీస్ అంటే ఒకరేనేమో, క్యాటిల్ అంటే ఒకటేనేమో అనుకుంటాం. బట్ ఈ 4 క్యాటిల్, పీపుల్, పోలీస్, పీసెంట్రీ చూడ్డానికి సింగులర్గా ఉన్నా కూడా ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడు ప్లూరల్స్ గానే కౌంట్ చేస్తాం ఇవి. బికాజ్ పోలీస్ అంటే పోలీస్ అందరి కలిపి మనం పోలీస్ అంటాం. లైక్ పీపుల్ అంటే ఒకరు కాదు అందులో ఉండేది. మనం పీపుల్ అని ఒకరిని అనడానికి లేదు. ఏదో మ్యాన్, ఉమెన్ అంటే ఒకరు అంటాం, బట్ పీపుల్ అంటే మనకు తెలుసు అందరూ అని. సో క్యాటిల్ అంటే మొత్తం పశువులన్నీ మొత్తం కలిపేసి క్యాటిల్ అని అంటారు. సో ఎప్పుడైతే మీకు ఈ వర్డ్స్ వచ్చాయో దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ప్లూరల్స్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ప్లూరల్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు తెలుసు. యాక్చువల్లీ ఈజ్ అయితే సింగులర్కి వాడతారు మీరు, ఆర్ అయితే ప్లూరల్కి వాడతారు. హ్యాజ్ అనేది సింగులర్కి, హ్యావ్ అనేది ప్లూరల్. సో ఇవి ప్లూరల్కి యూజ్ చేస్తాము. దిస్ వన్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ సింగులర్, ఇది సింగులర్కి యూజ్ చేస్తాం. మరి ఇక్కడ చూడండి, నేను ఈ వర్డ్స్ ఏమని చెప్తున్నాను? క్యాటిల్, పీపుల్, పోలీస్, పీసెంట్రీ అనేది ఎప్పుడు మనము ప్లూరల్స్గానే తీసుకుంటామని చెప్పాను కదా. సో వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్లూరల్స్ ఇలాంటి వర్డ్స్ మాత్రమే రావాలి, వాటికి ఇలాంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనేవి రావాలి. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ షుడ్ బి దిస్ వే. ఇప్పుడు చూడండి, ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. మీకు ఇక్కడ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఏం రాంగ్ ఉందో చూడండి. the peasantry has got benefits from the loan waiving scheme. Okay, the peasantry has got benefits from the loan waiving scheme. ఇక్కడ మీకు రాంగ్ ఏముంది చెప్పండి. ఇక్కడ మనకి పీసెంట్రీ అంటే ఫార్మర్స్. సో ద పీసెంట్రీ హ్యాస్ గాట్ బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ ద లోన్ వేవింగ్ స్కీమ్. ఇక్కడ రాంగ్ ఏంటంటే హ్యాస్ ఈజ్ రాంగ్ హియర్. సో వాట్ షుడ్ వీ హ్యావ్ రైట్ హియర్? హ్యావ్ అనేది రైట్ అవుతుంది. సో హియర్ ఇట్ షుడ్ బి హ్యావ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ద పోలీస్ ఈజ్ సర్చింగ్ ఫర్ ద క్రిమినల్స్. కానీ ఇక్కడ పోలీస్ అనేది నేనేం చెప్పాను? ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ప్లూరల్స్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకేం రావాలి? హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఆర్. ఆర్ ఈజ్ రైట్. ద పోలీస్ ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద క్రిమినల్స్. See the next example. The cattle is grazing in the field. The cattle is.
నేను చెప్పాను కదా, క్యాటిల్, పోలీస్, పీసెంట్రీ వాజ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ప్లూరల్స్. సో ద క్యాటిల్ ఈజ్ గ్రేజింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అని ఉన్నప్పుడు ఈజ్ రాంగ్ హియర్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్ ఆర్. ద క్యాటిల్ ఆర్ గ్రేజింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. పశువులన్నీ అక్కడ మేస్తున్నాయి అని చెప్తామంటాం, అంతేగాని పశువులు మేస్తుంది అని చెప్పరు. సో ద క్యాటిల్ ఆర్ గ్రేజింగ్ ఇన్ ద field. That is one type of words. You remember that, you note it, and when you are listening to the class, I think it's better to note down all this. See, now here we see the particular example here. Now I want to discuss with this. See, Miss Kalyani has 2 son-in-laws. మీరేమనుకుంటారంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసి ఓ ఇది కరెక్టే కదా, తనకు 2 son-in-laws ఉన్నారు అనుకుంటారు. బట్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. What is the right form here? Sons-in-law. Sons-in-law. This is the right form. This is wrong. ఎందుకంటే యు ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ 2 sons. ఇద్దరున్నారు. ఎవరున్నారు? సన్స్. ఇది కూడా ఏంటంటే ఇన్లా అనేది జస్ట్ ఏ రిలేషన్. ఇట్ జస్ట్ ఏ రిలేషన్ అంతే, అంతేగాని లాస్ట్కి మనం ఎస్ పెట్టకూడదు. సో ఎవరైతే పర్సన్స్ ఉన్నారో పర్సన్స్కి ఎస్ పెట్టాలి, బికాజ్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్లూరల్స్. ఎవరు ప్లూరల్స్ ఉన్నారు అక్కడ? పర్సన్స్ ప్లూరల్స్ ఉన్నారు కానీ రిలేషన్స్ ప్లూరల్ కాదు. సో దట్స్ వై సి మిస్ కళ్యాణి హ్యాస్ 2 sons-in-law. 2 sons-in-law. See here, incorrect. These are the incorrect. This is the correct form of this ones. Daughter-in-laws కాదు, daughters-in-law. Son-in-laws కాదు, son-in-law. Brother or sister-in-laws, it's incorrect, and brothers or sister-in-law is correct forms. So you remember this one. This okay. Now you see some examples here. Note some nouns. కొన్ని నౌన్స్ ఉంటాయి. ఈ నౌన్స్ ఏంటంటే మంత్, ఇయర్, వీక్, డే, మైల్, కిలోమీటర్, 100, 1000, lakh, డజన్, లీటర్ ఇండికేట్ ఏ పర్టికులర్ లెంత్, నెంబర్ ఆర్ మెజర్. ఇలాంటి వర్డ్స్ ఏంటంటే ఇవి ఒక పర్టికులర్ లెంత్ని, పర్టికులర్ నెంబర్ని, పర్టికులర్ మెజర్ని ఇండికేట్ చేస్తాయి. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇలాంటి వర్డ్స్ అనేటివి when these nouns are preceded by numerals and followed by nouns, they should not be made plurals. ఎప్పుడైతే ఈ వర్డ్స్ అనేటివి ఈ వర్డ్స్కి ముందు నెంబర్ వచ్చి తర్వాత నౌన్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, అలాంటప్పుడు ఈ వర్డ్స్ని మనము ప్లూరల్ చేయకూడదు. ఓకే. సో ఇలాంటి పర్టికులర్ ఎందుకు మనం దానికి ప్లూరల్ చేయడం లేదంటే ఇవి ఒక పర్టికులర్ లెంత్ని, నంబర్ని, మెజర్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. ఒక పర్టికులర్ లెంత్ని, ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ని, ఒక పర్టికులర్ మెజర్ని ఇవి ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని మనము ప్లూరల్స్గా యూజ్ చేయకూడదు. అది కూడా ఎందుకు ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి అంటే దీస్ ఆర్ ద ప్రిసిడెడ్ బై న్యూమరల్స్. దానికి ముందు ఒక నెంబర్ వస్తుంటుంది, దాని తర్వాత ఒక నౌన్ వస్తుంది. ఆ ఈ వర్డ్స్కి ముందు నెంబర్స్ వచ్చి తర్వాత నౌన్స్ వచ్చిందంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే అవి ఒక పర్టికులర్ లెంత్ కానీ, నెంబర్ని కానీ, మెజర్ని కానీ తెలియజేస్తున్నట్టు లెక్క. సో సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. బీటెక్ ఈజ్ ఏ 4 years కోర్స్. ఇక్కడ ఒక రాంగ్ ఉంది. So actually whatever the examples I have written here, these are all having some mistake here, some error ఉంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి, the BTech is a 4 years course. ఇప్పుడు ఏమని చెప్పాను, ఈ వర్డ్స్ అనేటివి ఎప్పుడైతే ఈ వర్డ్స్కి ముందు ఇయర్, ల్యాక్, డజన్ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఈ వర్డ్స్కి ముందు ఇది ముందు న్యూమరల్స్ రావడం, తర్వాత నౌన్స్ రావడం ఇలా వచ్చినప్పుడు వీటిని మనము ప్లూరల్స్గా యూజ్ చేయకూడదు. దానికంటే ముందు నంబర్ వచ్చి తర్వాత నౌన్ వచ్చినప్పుడు ఇవి ప్లూరల్స్ చేయకూడదు. ఎందుకు ప్లూరల్స్ చేయకూడదు అంటే ఇలా నెంబరు, నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ని తెలియజేస్తుందని అర్థం. పర్టికులర్ నెంబర్స్ని కానీ, పర్టికులర్ పీరియడ్స్ని కానీ, పర్టికులర్ మెజర్ని కానీ, పర్టికులర్ లెంత్స్ కానీ ఇవి మెజర్ చేస్తున్నట్టు లెక్క. కాబట్టి దిట్ షుడ్ నాట్ బి ప్లూరల్. కాబట్టి ఇది ఎప్పుడే కానీ సింగులర్గా యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, బీటెక్ ఈజ్ ఏ 4 year కోర్స్. 4 year కోర్స్ అంటే అదొక సింగిల్ అనమాట. అది మొత్తం ఒక నౌన్ టైప్లో అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ 4 year కోర్స్. సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా ఈ ఇయర్స్ కానీ, ల్యాక్, 1000, మంత్, ఇయర్ వీటికి ముందు నెంబర్ వచ్చి తర్వాత నౌన్ వచ్చిందంటే ఇది ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ని తెలియజేస్తున్నట్టు లెక్క. కాబట్టి ఈ ఇయర్స్ బదులు మనకు ఇయర్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, మై ఫాదర్ టేక్స్ ఏ 6 miles వాక్ కాదు. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సే 6 mile వాక్. 6 mile వాక్. సో నెంబర్ నౌన్. కాబట్టి మై అంటే ఒక పర్టికులర్
ఇది ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ని తెలియజేస్తుంది అంతే. కాబట్టి హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓన్లీ సింగులర్. సో మై ఫాదర్ టేక్స్ ఏ 6 mile వాక్. ఐ బాట్ 3 dozens కాదు 3 dozen bananas. 3 dozen bananas. Now you see this example. What is the wrong in that? Here the sentence is 4,000 students. So what is wrong here? So we know that thousands is wrong. We should not get yes here. It is a 4,000 students. Now see the last example here. I bought a 3 liters milk bottle. A 3 liters milk bottle. So here 3 is the numerals, milk bottle is noun. So is it right here? No, it's wrong here. So it should not be plural. So we have to write liter. Here I bought a 3 liter milk bottle. 3 liter milk bottle. Okay, now next category is compound nouns. What are the compound nouns? See, to form a compound nouns, words can be combined. See, words can be combined to form a compound nouns. How the words are combining here? You see here examples here. Breakdown. See here in this noun, this whole thing is noun only. So in this noun we have 2 words, break and down. To combine these 2 words, we are forming compound noun. So breakdown is one compound noun. Outbreak, outcome, cutback, drive in, drop out, feedback, flyover, hold up, hangover, outlet, makeup, output, walkover. So in all these nouns we have two words. Combining 2 words we got the compound nouns. That is about the compound. It just a meaning. You just understand that. So next one is possessive nouns. What are the possessive nouns? See, to show the possessive nouns we should add apostrophe s to show the possession. For the nouns, when you add apostrophe s, it will become a possessive noun. మనం ఎప్పుడైతే నౌన్స్కి apostrophe s యాడ్ చేస్తామో దాని అర్థం ఏంటంటే నాది, అబ్బాయిది, తనది, వీళ్ళది అంటే పొసెషన్ అంటే మనది అని చెప్పుకోవడానికి, ఎవరికి బిలాంగ్ టు హూమ్ అనేది పొసెషన్ అవుతుంది. సో యాడింగ్ apostrophe s is possessive noun. See here some example. John's car. See here we have kept apostrophe s అంటే యొక్క, జాన్ యొక్క కార్, జాన్స్ కార్. My parents house. This type of noun we call as a possessive noun. And other categories we have materialistic nouns and abstract nouns, like that. You know that it's a simple definition we can say. Materialistic nouns means like we can touch and we can feel it, like gold, silver, materials కు మనం ఇచ్చే నేమ్స్ ని మెటీరియలిస్టిక్ నౌన్స్ అని అంటారు. అండ్ దెన్ abstract nouns are the feelings. We cannot touch it but we can feel it, like feelings we say it as abstract nouns, like happiness, anger, cool. Okay, and the next noun is collective nouns. So next category is collective nouns. Collective nouns means bouquet, bunch, panel, herd, cash, family, majority, audience, committee, crowd, flock, mob, fleet, divide, group, team, staff, government, chain, class, senate, parliament, society, faculty. So all these are collective nouns. All these are singular entities. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవన్నీ కూడా కలెక్టివ్ నౌన్స్ కదా. సో వెనెవర్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ నౌన్స్, ఈ నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనము సింగులర్ ఎంటిటీస్ కింద తీసుకోవాలి. See some examples here. I have given some examples here. In these examples నేను ఒక చోట ఎర్రర్ ఇచ్చాను మీకు. ఇవి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ మీకు సింగులర్ ఎంటిటీస్ అని చెప్పాను కదా. సింగులర్ ఎంటిటీస్ మీన్స్ ఈజ్ కానీ, హ్యాజ్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్. ఇలాంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఇక చూడండి, a herd of 200 elephants have entered the village. అని ఉంది ఇప్పుడు. కానీ ఇవన్నీ ఇక హర్డ్ అనేది మనకు తెలుసు, అంటే ఎలిఫెంట్స్ యొక్క గుంపు. ఓకే, a herd of 200 elephants have entered the village అని ఉంది. ఇందులో మనకు ఏది, ఈ హర్డ్ అనేది మనకు సింగులర్ ఎంటిటీ కదా. సింగులర్ ఎంటిటీ అన్నప్పుడు మనకు హెల్పింగ్ వర్బ్ కూడా సింగులర్ ఉండాలి. ఇక్కడ
హర్డ్ ఆఫ్ 200 ఎలిఫెంట్స్, 200 ఎలిఫెంట్స్ యొక్క గ్రూపు. ఓకే, కాబట్టి అంటే ఇక్కడ మనము ఈ గ్రూపును హైలైట్ చేసినాం కానీ ఎలిఫెంట్స్ని కాదు. ఏ హర్డ్ ఆఫ్ 200 ఎలిఫెంట్స్. సో ఇక్కడ హర్డ్ అనేది మెయిన్. దేని యొక్క గుంపు? 100 ఎలిఫెంట్స్, 200 ఎలిఫెంట్స్ యొక్క గ్రూప్. కానీ ఇక్కడ హర్డ్ అనేది హైలైట్ కాబట్టి హర్డ్ అనేది కలెక్టివ్ నౌన్. సో కలెక్టివ్ నౌన్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడే కానీ ఇది సింగులర్ ఫామ్ కింద రావాలి. సో హ్యావ్ షుడ్ నాట్ బి దేర్, యూ షుడ్ బి లైక్ హ్యాజ్. క్రౌడ్ ఆఫ్ 200 ఎలిఫెంట్స్ హ్యాజ్ ఎంటర్డ్ ద విలేజ్. అంటే 200 ఎలిఫెంట్ యొక్క గ్రూపు, అదొక గుంపు మన విలేజ్లోకి ఎంటర్ అయ్యింది అని అర్థం. అంటే మీరు ఇక్కడ ఎలిఫెంట్స్ గురించి చెప్పడం లేదు, ఎలిఫెంట్స్ యొక్క గుంపు గురించి చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఎలిఫెంట్స్ యొక్క గుంపు ఎంటర్ అయింది. ఓకే, అది నెక్స్ట్ చూడండి, మాబ్. ఇక్కడ కలెక్టివ్ నౌన్ ఏంది? మాబ్. A mob of 100 students are involved in the violence. ఓకే, ఇక్కడ మాబ్ ఆఫ్ 100 స్టూడెంట్స్, 100 స్టూడెంట్స్ యొక్క ఒక పెద్ద గ్రూప్, ఒక పెద్ద గుంపు. ఓకే, 100 స్టూడెంట్స్ యొక్క పెద్ద గుంపు ఏంటంటే వైలెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు, అంటే గొడవలు చేస్తున్నారు అని. సో ఇక్కడ మాబ్ ఆఫ్ 100 స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద వైలెన్స్ ఉంది. ఇక్కడ మరి ఏది రాంగ్? సో డెఫినెట్లీ ఆర్ విల్ బి రాంగ్. హియర్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఈజ్. సో a mob of 100 students is involved in the violence because we are talking about the mob. మీరు ఇక్కడ మాబ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, స్టూడెంట్స్ గురించి కాదు. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ కవర్ చేసినా కూడా, ఈ స్టూడెంట్స్ని ఇట్లా కవర్ చేసినా కూడా ఇది మీనింగ్ వస్తుంది. ఏ మాబ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద వైలెన్స్. ఏ మాబ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద వైలెన్స్. ఇక్కడ స్టూడెంట్సే కాకుండా యూ కెన్ సే ఎనీథింగ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇది అంత మ్యాటర్ అవ్వదు, ఇక్కడ మాబ్ అనేది మ్యాటర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది మాబ్ అనేది కలెక్టివ్ నౌన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆర్ బదులు ఏమొస్తుందంటే ఈజ్ అని వస్తుంది. 100 స్టూడెంట్స్ యొక్క మాబ్ అనేది వైలెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు అని చెప్పడం. ఓకే, సో see here some more examples of collective nouns. So some more examples of collective nouns. Some examples I have given here with some error. ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్తో పాటు ఇచ్చాను నేను. ఇక్కడ చూడండి, a fleet of 30 ships move at a unique speed. ఫ్లీట్ ఆఫ్ 30 షిప్స్. ఆఫ్ 30 షిప్స్ అంటే ఏం లేదబ్బా, 30 షిప్స్ యొక్క 30 పడవల యొక్క ఫ్లీట్ అనేది ఒకే యూనిక్ స్పీడ్లో వెళ్తూ ఉంది. అక్కడ ఫ్లీట్ అనేది వెళ్తూ ఉంది. ఫ్లీట్ అంటే ఒక గుంపు వెళ్తూ ఉంది అని అర్థం. సో అంటే మీరు దీన్ని సబ్జెక్ట్ చేసినట్టు అర్థం. సో కాబట్టి అక్కడ సింగులర్ రావాలంటే ఇక్కడ మూవ్ కాదు రావాల్సింది, మూవ్స్. ఓకే, అంటే అర్థం ఏంటంటే లైక్ వెన్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, షీ కుక్స్ అంటారు, అదే దే అయితే కుక్ అంటారు కదా, దే కుక్. ఓకే, V1 ఫార్మ్స్ ఇవి రెండు, యు నో దట్ V1 ఫార్మ్స్ మీరు యూస్ చేసేటప్పుడు షీ అయితే షీ కుక్స్ డైలీ అంటారు. ఓకే, ఫర్ రెగ్యులర్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో షీ కుక్స్ డైలీ, దే కుక్ డైలీ. అంతేగాని దే కుక్స్ డైలీ కాదు, దే కుక్ డైలీ, షీ కుక్స్ డైలీ. ఇది సింగులర్, ఇది ప్లూరల్, దట్ యు నో. ఇక్కడ కూడా చూడండి, మనం 30 షిప్స్ గురించి కాదు మాట్లాడేది, ఫ్లీట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో ద ఫ్లీట్ ఆఫ్ 30 షిప్స్, 30 షిప్స్ యొక్క గ్రూప్, వాటి యొక్క గ్రూప్. సో కాబట్టి ఫ్లీట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఏ ఫ్లీట్ ఆఫ్ 30 షిప్స్ అంటే సింగులర్ కింద వచ్చినట్లే కదా, షీ కుక్స్ లాగా వచ్చినట్టు. కాబట్టి ఇక్కడ మూవ్ బదులు ఏం రావాలి? మూవ్స్ రావాలి. సో ఏ ఫ్లీట్ ఆఫ్ 30 షిప్స్ మూవ్స్ అట్ ఏ యూనిక్ స్పీడ్. కాబట్టి అక్కడ ఈ ఫ్లీట్ కాబట్టి సింగులర్ ఎంటిటీ కింద తీసుకుంటారు. సింగులర్ ఎంటిటీ అంటే షీ కుక్స్ టైప్లో. కాబట్టి ఏ ఫ్లీట్ ఆఫ్ 30 షిప్స్ మూవ్ అట్ ఏ యూనిక్ స్పీడ్. ఇక్కడ చూడండి, ద బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ యొక్క బంచ్ అంటే ఇక్కడ మీరు బంచ్నే సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో ద బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ యొక్క బంచ్ అనేది లుక్ బ్యూటిఫుల్ కాదు, లుక్స్ బ్యూటిఫుల్. ఇక్కడ ఏం రావాలి? లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ రావాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు బంచ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. దాన్ని కొంచెం వేరే చేసి చెప్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ద ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ బంచ్, దీనికి ఆపోజిట్ చూడండి, ద ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ బంచ్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఫ్లవర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, బంచ్ గురించి కాదు. బంచ్ యొక్క ఫ్లవర్స్ అంటున్నారు. ఇక్కడ ఏంటి? ఫ్లవర్స్ యొక్క బంచ్ అంటే మీరు బంచ్ని హైలైట్ చేశారు పైన. ఇక్కడ ఏంటంటే బంచ్ యొక్క ఫ్లవర్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఫ్లవర్స్ని
హైలైట్ చేస్తున్నట్టు లెక్క. అంటే ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అనేది సింగులరా ప్లూరలా? ప్లూరల్ కదా, కాబట్టి ఇక్కడ లుక్స్ బదులు ఏం రావాలి? లుక్ రావాలి. ఓకే, ద ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ బంచ్, బంచ్ యొక్క ఫ్లవర్స్ బాగున్నాయి, ఇట్స్ లుకింగ్ బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పాలి. సో ద ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ బంచ్ లుక్ బ్యూటిఫుల్, దే కుక్ లాగా ఫ్లవర్స్ లుక్ బ్యూటిఫుల్. ఫ్లవర్స్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ కాదు, ఫ్లవర్స్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి ఫ్లవర్స్ లుక్ బ్యూటిఫుల్. See here in the next example, the team have taken the decision with the consensus. Okay, here see here, team is a singular entity, right? కాబట్టి ఇక్కడ have బదులు ఏం రావాలి మీకు? has. సో ద టీమ్ హ్యాజ్ టేకెన్ ద డెసిషన్. టీమ్ అంటే టీంలో చాలామంది ఉండొచ్చు, కానీ మనం వాళ్ళందరికీ కలిపి టీమ్ అని ఒక పేరు అంటే అదొక టీమ్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి టీమ్ ఈజ్ అ సింగులర్ ఎంటిటీ. సింగులర్ ఎంటిటీ అన్నప్పుడు హ్యావ్ అనేది ప్లూరల్కి వస్తుంది, హ్యాజ్ ఈజ్ ఫర్ సింగులర్. కాబట్టి ఇక్కడ టీమ్ అనేది సింగులర్ కాబట్టి మనము యూ హ్యావ్ టు యూజ్ హ్యాజ్ హియర్. కాబట్టి ద టీమ్ హ్యాజ్ టేకెన్ ద డెసిషన్ విత్ ద కాన్సెన్సస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, క్రౌడ్. ఏ క్రౌడ్ ఆఫ్ 200 స్టూడెంట్స్ యూజువల్లీ అటెండ్ ద క్లాసెస్. ఇది ఇక్కడ మనకు వర్బ్ కదా, ఇది వర్బ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో, ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్. హెల్పింగ్ వర్బ్, ఇట్ ఈస్ అ వర్బ్, ఇట్ ఈస్ వర్బ్. వర్బ్ను మనం ఎలా చేంజ్ చేస్తున్నామో గమనించుకోండి ఒకసారి. సో ఒక క్రౌడ్ ఆఫ్ 200 స్టూడెంట్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు క్రౌడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆఫ్ అంటే యొక్క, దేని యొక్క అంటే ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, పీపుల్ కావచ్చు, హూఎవర్ ఇట్ మేబీ. కానీ మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు? ఇక్కడ క్రౌడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో హియర్ క్రౌడ్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్. సో ఏ క్రౌడ్ ఆఫ్ 200 స్టూడెంట్స్. సో a crowd of 200 students usually attend the classes. అటెండ్ ద క్లాస్ కాదు, అటెండ్స్. ఇక్కడ ఏం రావాలి? V1 విత్ ఎస్ రావాలి, అటెండ్స్. ఎందుకంటే మీరు గుంపు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో ఇది రాంగ్ అవుతుంది, ఇది రైట్ అవుతుంది. సో క్రౌడ్ గురించి క్రౌడ్ అటెండ్ అవుతుంది. ఎంత క్రౌడ్ అంటే 200 స్టూడెంట్స్ యొక్క క్రౌడ్ అనేది మీ క్లాస్కు యూజువల్గా అటెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఏ క్రౌడ్ ఆఫ్ 200 స్టూడెంట్స్ యూజువల్లీ అటెండ్స్ ద క్లాసెస్. షీ కుక్స్ టైప్లో క్రౌడ్ అటెండ్స్. Okay, with this we have finished all types of nouns and we have done with our first session, and I will try to give some questions regarding correction of errors from noun, and please try to solve all the questions and I will give you that question paper. And we have done our first session with this and we will meet in the next session. Thank you.